اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے میرے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ ہے نا، جب اس نے ماہ رمضان کو پایا تو دن میں اس نے کھانے سے پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا فقط تیری رضا کے لیے۔ رمضان عرض کرے گا مولا اپنے کرم سے جب اس بندے نے تیری رضا کے لیے کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، جھوٹ اور غیبت کو چھوڑ دیا، مولا میں اس بندے کے حق میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، مولا تو اپنے کرم سے اس گنہگار امت کو بخش عطا فرما۔ اور تراویح مقدس قرآن وہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا اور قرآن کہے گا اے میرے مالک جس طریقے سے اس بندے نے دن میں اپنے آپ کو روزہ رکھ کر کھانے پینے سے روکے رکھا، ٹھیک اسی طریقے سے رات کو یہ بندہ تیری رضا کے لیے مصلی پر ایک ایک گھنٹہ کھڑا رہا، تراویح کی نماز پڑھتا رہا اور امام کے پیچھے قرآن مقدس کی تلاوت کو سنتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اے میرے مالک اس مقدس مہینے میں جب تو نے مجھے نازل کیا اور تیرے بندے نے میری تلاوت بھی کی، تراویح کی شکل میں میری تلاوت کو سنی بھی، مولا میں اس گنہگار بندے کے لیے تیری بارگاہ میں شفاعت کر رہا ہوں تو میری سفارش قبول فرما۔ جب رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں گے تو اللہ اپنے کرم سے اس گنہگار بندے کو بخش عطا فرمائے گا۔ آپس میں رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سنیں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو پڑھنا جانتا ہے اس کو بیٹھا کر پڑھوائیے اور سنیے، اور سب سے بہترین طریقہ تو اس مقدس مہینے میں یہی ہے کہ تراویح کے نماز میں حاضر ہو جائیے، روزانہ ایک پارہ قرآن مقدس سننے کو مل جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس کے بنا پر ہم کو حنفی مسلمان کہا جاتا ہے، اس امام کا، امام اعظم جن کو اللہ نے اتنا علم سے نوازا تھا کہ آپ کے تاریخ نگاروں نے، سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر پورے دنیا کے علم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 3 حصہ علم امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے اور باقی 1 حصہ علم میں پوری دنیا کے علماء اور مفتی پل رہے ہیں۔ اس امام اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ماہ رمضان میں 61 قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ 61 قرآن پاک مکمل امام اعظم ابو حنیفہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ روزانہ دن میں، رمضان کے مہینے میں دن میں 1 مکمل قرآن پڑھتے تھے دن میں، اور رات میں 1 مکمل قرآن پڑھتے تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 30 دن میں، 3 رات میں، 30 رات میں 60 ہو گئے، اور 1 تراویح کی شکل میں، 1 تراویح کی شکل میں 1 رمضان گزرتا میرے، ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ 1 مہینے کے رمضان کے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مقدس کو ختم فرماتے تھے، اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا اے لوگوں سنو سنو، اس مقدس مہینے میں جب اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا تو ماہ رمضان میں اور وظیفے کو چھوڑ دو، سب سے بہترین وظیفہ اگر کچھ ہے تو ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ کے مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرو، اللہ تمہیں ہر نیکی کے بدلے 70 نیکی عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے اس مقدس مہینے میں سارا وظیفہ کو بعد میں، پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کو رکھیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اور آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، ہم پڑھیں گے کیسے؟ اللہ کرے ہم اور آپ ہر کسی کو قرآن پڑھنا آ جائے، ہماری اولاد قرآن پڑھے، ہمارے گھر کے لوگ قرآن پڑھے۔ آج جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گھر کے مربی کو اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ آج افطار میں کیا بنے گا۔ گھر کا مربی بیٹے سے فرمائش کرتا بیٹا بازار جاؤ، چاپ لے آؤ، سموسہ لے آؤ، اس بات کی تو فرمائش کرتا ہے۔ بیوی سے کہتا ہے کہ آج افطار کے لیے بڑھیا بڑھیا آئٹم تیار کرو، یہ تو فرمائش تو کرتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ مرد، وہ گھر کا مربی اپنے بیوی سے کہے، اپنے بچے سے کہے کہ آج افطار کا اہتمام کم کرو، قرآن زیادہ پڑھو، چلو تم بھی قرآن پڑھو، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ یقین جانو دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ گھر ہوگا اس میں بیوی قرآن پڑھے، اس میں شوہر قرآن پڑھے، اس میں بیٹا قرآن پڑھے، اس میں بھائی قرآن پڑھے۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت جھما جھم برستی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ہمیں افطار کی فکر ہے، سحری کی فکر ہے، ہم اسی کے چکر میں پورا دن اور وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اور عورتیں جب کچن میں گھس جاتی افطار بنانے کے لیے نا، وہ ظہر سے گھستی ہیں اور مغرب تک افطار بناتی ہی رہتی ہے۔
ये पकोड़ा, वो पकोड़ा, ये चना, वो मसाला, जोहर से लेकर असर तक, असर से लेकर मगरिब तक इफ्तार का सामान ही तैयार हो रहा है। वो नमाज कब पढ़ेगी, कुरान कब पढ़ेगी? अल्लाह के बंदो, इफ्तार का एहतमाम कम करो, कुरान की तिलावत ज्यादा करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की तालीम दो, अपनी बीबी को कुरान की तरतीब दो। यकीन जानो दुनिया में सबसे बेहतरीन बाप वो होगा कि जिसका बेटा कुरान पढ़े, जिसकी बेटी कुरान पढ़े। हर कोई कुरान पढ़ने वाला जब होगा तो अल्लाह अपने करम से, कुरान पाक की बरकत से उस घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। दुनिया का एहतमाम कम करें, दुनिया का एहतमाम कम करें। और कुरान तो इतनी बाबरकत चीज है कि जिसके पढ़ने पर सवाब, देखने पर सवाब, छूने पर सवाब, हर काम पर सवाब है, हर काम पर सवाब है। आप मुझे बताइए कि कुरान का एक सिपारा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? अगर कोई हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम दीन है, उसको 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, देख देख के पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है, तो 1 घंटे में एक पारा तो पढ़ लेगा ना। तो यकीन जानो जब कोई बंदा अटक अटक कर 1 घंटे में एक पारा पढ़ेगा तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अटक अटक के पढ़ेगा अल्लाह उसको दुगनी सवाब अता फरमाएगा। जो जुबानी देख कर पढ़ेगा उसको 1 गुना सवाब मिलेगा, और जो देख करके अटक अटक के पढ़ेगा अल्लाह उसको डबल सवाब अता फरमाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इसकी वजह यह है कि जो जुबानी पढ़ता है वो सिर्फ बगैर देखे पढ़ता है, लेकिन जो अटक अटक के पढ़ता है वो देख कर पढ़ता है। और कुरान तो ऐसी किताब है जिसके पढ़ने पर भी सवाब और देखने पर भी सवाब है, छूने पर भी सवाब है, चूमने पर भी सवाब है। इसलिए ऐ लोगों, कुरान से रिश्ता बनाए रखो, कुरान से दूरी इख्तियार ना करो। कुरान देख के पढ़ो, कुरान छू के पढ़ो, कुरान सुन के पढ़ो। जिस तरह से पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। तो हमें इस मुकद्दस महीने में कुरान की तिलावत की प्रैक्टिस करनी है, कुरान सीखना है, अपने बच्चों को सिखाना है। जो लोग जानते हैं वो अपने घरों में कुरान की तिलावत का माहौल पैदा करें। अब ये कुरान पढ़ना हमें आएगा कैसे? कुरान पढ़ना हम सीखेंगे कैसे? इसके 2-3 तरीके हैं। सैयदी आला हजरत कुद्दस सिर्रुहु फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने पूछा कि हुजूर क्या आलिम होने के लिए डिग्री की जरूरत है, सर्टिफिकेट की जरूरत है आलिम होने के लिए? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, आलिम होने के लिए इल्म की जरूरत है। क्या बोले? आलिम होने के लिए इल्म की जरूरत है। लोगों ने पूछा कि हुजूर इल्म कैसे आएगा, इल्म कैसे सीखा जाएगा? आपने इरशाद फरमाया, इल्म सीखने का 3 तरीका है। इल्म सीखने का 3 तरीका है। पहला तरीका यह है कि आदमी बाज़ाब्ता किसी मदरसे में दाखिला ले ले। मदरसे में दाखिला लेकर आदमी इल्म दीन हासिल कर ले, वो आलिम बन जाएगा, वो हाफिज बन जाएगा, वो कारी बन जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मदरसे में नहीं पढ़ सकता है लेकिन वो उर्दू अरबी पढ़ना जानता है तो खुद से मुताला करे, खुद से किताबों को पढ़ने का शौक पैदा करे। जो बंदा खुद से भी पढ़ेगा और इतना पढ़ लेगा कि मसला मसाइल जान लेगा तो वो शख्स खुद से पढ़ के भी आलिम बन सकता है। और तीसरा तरीका आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा न मदरसे में दाखिला ले सकता है न खुद पढ़ सकता है, उसके लिए तीसरा ऑप्शन यह है कि वो उलमा की सुहबत में बैठा करे। कहो सुभान अल्लाह। जो शख्स आलिम की सुहबत में बैठता है वो इल्म हासिल करता है। एक दुनियादार की सुहबत में बैठोगे, चाय की दुकान में बैठोगे, वहाँ दुनिया की बात होगी, वहाँ ग़ीबत की बात होगी, वहाँ चुगलखोरी की बात होगी। लेकिन यकीन जानो जब कोई बंदा किसी हाफिज के पास बैठता है, किसी आलिम के पास बैठता है, दुनिया की नहीं बल्कि दीन की बात होती है, वहाँ अल्लाह की बात होती है, वहाँ रसूल की बात होती है। शराबी के पास बैठने वाला शराबी हो जाता है, जुआरी के पास बैठने वाला जुआ खेलना सीख जाता है। यकीन जानो आलिम के पास बैठोगे तो आलिम दीन बन जाओगे, आलिम दीन बन जाओगे, कारी कुरान बन जाओगे। इसलिए लोगों उलमा की सोहबत इख्तियार किया करो, उलमा की सोहबत इख्तियार करो। रिवायत आया है कि आलिमों की सोहबत में बैठना नफिल नमाज पढ़ने से भी बेहतर है, क्योंकि नफिल नमाज जब बंदा पढ़ता है फकत अपने लिए पढ़ता है, लेकिन आलिम की सोहबत में जब बैठता है एक मसला सीखता है तो उस एक मसले को 1000 लोगों को अगर बताएगा तो जितने लोग अमल करेंगे सबके अमल करने का सवाब इस बंदे को भी अता किया जाएगा। इसलिए आलिम की सोहबत में बैठा करें, उलमा के पास बैठा करें, कुरान सीखो। तो मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया, कुरान सीखने का सबसे बेहतरीन जरिया मदरसा,
मदरसा सबसे बेहतरीन जरिया मदरसा। मदरसा क्या है? हर गांव में, हर बस्ती में एक शान और शौकत की जगह, इल्म का मंबा, इल्म का मरकज, जहां से इल्म की नूरानियत और रोशनी फूटती है, जहां पर दिनों रात अल्लाह और रसूल की बात होती है, काला अल्लाह और काला रसूल की सदाएं बुलंद होती है, उस जगह को कहा जाता है मदरसा। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मेरे नबी ने सबसे पहले मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर असहाब सुफ़ा को, अपने सहाबा को पढ़ा करके दुनिया वालों को दर्स दे दिया, ऐ लोगों में इल्म दीन आम करना है तो मदरसा कायम किया करो। अगर अपने बच्चों को संभालना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को रोशन करना है तो मदरसा बनाना होगा। मदरसा के बगैर कोई बस्ती तरक्की नहीं कर सकती है, बगैर मदरसा के कोई इलाका, कोई बच्चा डेवलप नहीं कर सकता है। आज हमारे बच्चों में जो बेराहवी छोटी छोटी बच्चे की जुबान से गालियां निकलती हुई नजर आती है, बेहुदा बातें निकलती हुई नजर आती है, जिसे सुनकर कान पक जाते हैं। ये क्यों? ये इस वजह से उन बच्चों के अंदर इल्म दीन नहीं है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जिस गांव में मदरसा नहीं है वो गांव कोरा है, वहां पर तारीकी ही तारीकी है, क्योंकि मदरसा वही जगह है जहां से इल्म की रोशनी फूटती है और पूरे बस्ती को मुनव्वर मुजल्ला कर देती है। इसलिए मदरसा हर बस्ती में होना, हर गांव में होना इतना ज्यादा अहम है कि जो बयान से बाहर है। आज हमारा लाखों रुपया जलसा के पीछे खर्चा होता है कि जलसा के पीछे एक जलसा करने में मिनिमम 4 लाख 5 लाख रुपया चला जाता है। हम वहां बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बेदरेक खर्चा कर देते हैं। जलसा हो रहा है, लेकिन जरा मुझे बताओ जलसे से हमें कितना % फायदा मिलता है? मैं जलसे का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं फायदा और नुकसान की बात कर रहा हूँ। एक जलसा आपने पूरी रात जगकर किया, 2 महीने से उसकी तैयारी की, 5 लाख रुपए मिनिमम उसमें खर्चा किया, और नतीजा क्या है? फजर की नमाज में वही मस्जिद में जो 15 लोग पहले पढ़ रहे थे, जलसे के बाद वही 15 लोग मुसल्ली हैं। फायदा मिला आपको कुछ?